ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद् भागवतर नवम स्कंधर 16 अध्याय पाठ करिबा। सुकोवाच एबे हो शुण नरनाथ परशुरामर चरित पिता वचने बने गले अनेक तीर्थे स्नान कले पुणी से बरसक अन्ते गृहे मिलिले शुद्ध चिते पिता चरणे नमस्कार करी रहिले निजपुर एबे हो शुण नृपमणि रेणुका गले जल आणी गंगार निकटे मिलिले से जले गंधर्व देखिले इंद्र कुमार चित्ररथ संगते घेनी नारी जूथ अप्सरा गण घेनी जले क्रीड़ा से कले कुतूहले दंडे रहिले ताहा देखी जल आनयन उपेखी होमर बेलन सुमरी गंधर्व क्रीड़ा अनुसरी पुणी क्षण के ज्ञान पाई तक्षणे जल कुंभ नेई स्वामी की शंका मने कले तक्षणे मंदिरे मिलिले जल कलश यज्ञ घरे थोइले स्वामींक गोचरे अंजलि करिबे निकरे रेणुका रहे यज्ञ घरे रेणुका मुख चाहि मुनि प्रचंड कोपे जमदग्नि जानिले गंधर्वर मेले मन कल्पिला गंगा जले पुत्रंकु कोप मुखे चाहि बोइले शिर छेद नेई गंधर्व देखि एहा मन कल्पिला ताहार संगम स्वभावे दुष्टा नारी एही एहार बदन न चाहि से पुत्रे मातृस्नेह कले मातार शिर न छेदिले अधिक कोप भर होई बोले परशुरामे चाहि माता सहिते तिनि भाई कुठारे शिर छेद नेई से राम पिता गुण जाने तप समाधि परमाणे तक्षणे प्रहारी कुठार छेदिला माता भ्राता शिर देखिण मुनि तोष होई परशुराम मुख चाहि बोइले बर देवी तोते जे बांछा कल्प तोर चिते तक्षणे पिता पादे पड़ी राम बोलंती कर जोड़ी भोतात बर देव जेबे ए सर्वे जीवन पाइबे शिर लागिब जे झाकंध मने न थिब तांक बध अस्तु बोइले तपोधन से सर्वे पाइले जीवन निद्रित जन निद्रा अन्ते शरीर संभाळे जे मन्ते पितार तपोबल जाणी माता भ्रातांक शिर हाणी एमन्ते करी घोर कर्म राम रखिले निज धर्म रामार अंग संग तुले मरणु समस्ते बंचिले भाईंकी घेनी एक दिने राम जे गले तपोबने तप आराधि विष्णु ध्याने निश्चले बसिले आसने ताहांक ध्यान देखि बने पशु पतंग कीट माने भये सबदन करती एबे हो शुण नरपति सहस्रजुनर कुमरे पितार मरणर काले बाजी जे थिले जे झामते से पुणी मिलिले एकांते मने सुमरी जमदग्नि संगे अनेक बल घेनी छिद्र उंडिबा से बेभारे रात्रि मिलिले अंधकारे हृदय सुमरी घोरतम रुंधिले मुनिंक आश्रम मुनि जे थिले यज्ञशाळे विष्णु चरण पूजा काळे बईरी साधिबार रोषे बंधन कले दृढ़ पासे रेणुका रख रख बोले पड़ी ताहांक पाद तले रेणुका वचन न शुणी तीक्ष्ण खड़गे मुंड हाणी तक्षणे गले निज पुरी धन संपद जूर करी रेणुका दुख शोक भरे रोदन कले उच्च स्वरे शिर हृदय कर ताड़ी कांदई भूमि गते पड़ी उच्चे डाकई राम राम भूपुत्र आस तु आश्रम संगते घेनी तिनि भाई भूपुत्र बेगे आस धाई माता रोदन वायु बळे शुभिला राम कर्ण मूळे भ्रातांक घेनी बेगे धाई मिलिले निजाश्रमे जाई यज्ञ भुवने चारि भ्रात देखिले जमदग्नि हत पितांक शिर छेद देखी भाईंक तुले राम दुखी
ବିମୋହ ଶୋକ ଗୁରୁତରେ, ରୋଦନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ। ଭୋତାତ ସାଧୁ ତୁ ଧାର୍ମିକ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ କରି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଗଲ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ପିତାର ଶିର ନ ଦେଖିଲେ, ଭାଇଙ୍କି ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତୁମ୍ଭେ ହୋ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏମନ୍ତ କହି ବୀରବର। ପରଶୁ ଧରି ଦକ୍ଷ କରେ, ଦୁଃସହ କୋପ ଗୁରୁତରେ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଜଳ ଘେନି, ନିକ୍ଷତ୍ର କରିବି ମେଦିନୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତ କରିବାରେ, ପଥେ ଧାଇଁଲେ କୋପ ଭରେ। ମିଳିଲେ ମାହିଷ୍ମତିପୁରେ, ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସୁରେ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱବଂଶ ଛେଦିଲେ, ସଂଗ୍ରାମେ ମୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ କଲେ। ପର୍ବତ ପ୍ରାୟେ ମୁଣ୍ଡ ରାଶି, ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୃଗୁବଂଶୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରଣ ରୁଧିରେ, ନଦୀ ବଢ଼ିଲା ଭୟଙ୍କରେ। ପିତୃତର୍ପଣ କରି ବିଧି, ନଦୀରେ ସେହୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି। ସ୍ଥାପି ନିକ୍ଷତ୍ର କରି ରୋଷେ, ପୁଣି ଧାଇଁଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ। ତ୍ରିସପ୍ତ ବାର ମହିଭ୍ରମୀ, କୋପେ ନୋହିଲେ ପଥଶ୍ରମୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗଣ ଧରି ଆଣି, କୁଠାର ଧାରେ ଶିର ହାଣି। ରୁଧିରେ ନବ କୁଣ୍ଡ କଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣେ ତୋଷିଲେ। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯଜ୍ଞ କରି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଚାରି ବେଦୁବରି। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ, ଶୁଣ ରାଜନ କହୁଁ ତୋତେ। ଶ୍ରୀକରେ ଘେନି ଜଳକୁଶ, ହୋତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ଦେଶ। ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରହ୍ମା ହସ୍ତେ ଦେଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଅଧର୍ଜୁ ବରିଲେ। ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଗାତାର ହସ୍ତେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତେ। ବେଦ ଉଚ୍ଚାରି ଚାରି କୋଣେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ମଧ୍ୟଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୁଲେ, କଶ୍ୟପ ହସ୍ତେ ରାମ ଦେଲେ। ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସଭାପତିଙ୍କି କରି ତୋଷ, ଆଦରେ ଦେଲେ ଅବଶେଷ। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ, ଯଜ୍ଞବଭୃତ ସ୍ନାନ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ଜଳେ ପଶି, ରବିର ତେଜ ପ୍ରାୟେ ଦିଶି। ସେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଯମଦଗ୍ନି, ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେହ ଘେନି। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କେ ମଧ୍ୟେ ଧାମ, ସ୍ଥାପିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ। ସେ ରାମ କମଳ ଲୋଚନ, ସ୍ୱଭାବେ ଭୃଗୁର ନନ୍ଦନ। ଭବିଷ୍ୟ ମନ୍ୱନ୍ତର କାଳେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ତାରେ ଯୁଗ ବଳେ। ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ରହିଲେ। ଏମନ୍ତେ ଭୃଗୁବଂଶେ ହରି, ନର ଶରୀରେ ଅବତରି। ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଶ କରି, ହେଳେ ଧରଣୀ ଭାରା ହରି। ଗାଧିର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ, ସଂସାରେ କଲେ ଯେତେ କର୍ମ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ଏ ଶୟଳେ, ତେଜିଲେ ତପସ୍ୟାର ବଳେ। ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚ୍ଚସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ବୋଲାଇଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ସତେ ପୁତ୍ର, ସେହୁ ଜନ୍ମିଲେ ସପ୍ତଗୋତ୍ର। ସେ ଗୋତ୍ରେ ମଧୁ ଛନ୍ଦ ଆଦି, ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ବେଦବାଦୀ। ଶୂନ ଶେଫକୁ ପୁତ୍ର କରି, ଭାର୍ଗବ ବଂଶେ ତାକୁ ବରି। ନିଜ ସୁତକୁ ରାଇ ଧୀରେ, କହିଲେ ନିଗମ ବେଭାରେ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି ମଣ, ଏ ତୁମ୍ଭ ଗୋତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାଳେ, ପିତା ବିକ୍ରୟ କଲା ବଳେ। ରୋହିତ ପଶୁ ଅର୍ଥେ ନେଲା, ଏହାର ମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କଲା। ଏହାକୁ ଦେବେ ତୋଷ ହୋଇ, ତକ୍ଷଣେ ମରଣୁ ଜିଆଇ। ଥୋଇଲେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମେଳେ, ଦେବରାତ ତା ନାମ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସତ ସୂତେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାଶତେ। ବୋଇଲେ ଏ ନୁହେଁ ଉଚିତ, ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇବ କେମନ୍ତ। ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶାପ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୁଅରେ ତୁମ୍ଭେ ପାପ। ଆର 50 ପୁତ୍ର ସାନ, ତାହାକୁ କଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟ। ସନ୍ତୋଷେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସକଳେ ହୁଅ ପୁତ୍ରବନ୍ତ। ଏ ଶୂନ ଶେଫ ଅଟେ ବୀର, ଏହାକୁ ସର୍ବେ ଅନୁସର। ଶୁଣ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଆବର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁତ୍ର। ଅଷ୍ଟକ ଜୟ ହେ ହାରିତ, କୃତୁମତାଦି ଥିଲେ ସୁତ। ଏ ରୂପେ କୌଶିକ ଗୋତ୍ର, ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଲା ଖ୍ୟାତ। କୌଶିକ ଗୋତ୍ରର ପ୍ରବର, ଏଣୁ ଏ ଶପଥ ପ୍ରକାର। ସେ ପୁଣି ମନ୍ୱନ୍ତର କାଳେ, ଗୋତ୍ର ସ୍ଥାପିଲେ ରବି ତଳେ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ଭୃଗୁର ବଂଶେ ହୋଇ ଜନ୍ମ, ସେ ହରି କଲେ ଯେତେ କର୍ମ। ଶୁଣନ୍ତେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ, ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧୁତରେ। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।